اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر وزیر اعظم کی جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کے لیے شہباز شریف کی قطر کے صنعت کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ بن ہمدستانی کے ہمراہ قطر نیشنل میوزیم کے پاکستانی مصوری مجسمے اور دیگر فن پارے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا نمائش کے انعقاد اور پاکستانی فنکاروں کی پذیرائی پر اظہار تشکر۔ نمائش کا انعقاد پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 60 ارکان پارلیمنٹ کا خط۔ امریکی کانگریس کے ارکان کا خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار، شدید اور توڑ پھوڑ کی۔ بنو کے علاقے بکا خیل میں خوارج کے خلاف آپریشن جامع شہادت شہداء آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ پاکستان خوشحال پاکستان۔ پنجاب بھر میں زراعت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا استعمال، 5 ارب روپے کی لاگت کسانوں کی زندگیوں میں بہتر۔ شملہ پہاڑی کے علاقے میں اسموک کے تدارک کے لیے کوششیں جاری۔ گرین لاک ڈاؤن کے تحت سکولوں کو 3 دن کے لیے بند کیا جا سکتا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم عورت۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی، تاریکی سے روشنی، مایوسی سے امید کی فتح کا جشن۔ ہندو برادری آج دیوالی کے تہوار منا رہی ہے۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اپنے معاشرے میں تنوع پر فخر کرتے ہیں، جو ہمارے قومی دھارے کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ بیت اللحیہ اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں مزید 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شمالی غزہ کے محاصرے کا 27واں دن۔ ادویات، خوراک اور پینے کے پانی کی شدید قلت۔ اونروا کی امدادی سرگرمیوں پر اسرائیلی پابندی۔ لبنان پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں 22 شہری جاں بحق، متعدد زخمی۔ مشرقی سالوک حریت کانفرنس کی بھارت کے وحشیانہ فوجی ہتھ کنڈوں کی مذمت۔ عالمی برادری سے کشمیری نظربندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ بھارت میں مسلمان شدید عدم تحفظ کا شکار، سیکولرزم کی کلی کھل گئی۔ مودی دور میں مذہبی عدم برداشت کے واقعات میں نمایاں اضافہ، گائے کو راج ماتا قرار دینے پر غور۔ مودی سرکار کے فیصلوں کا مقصد مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے سے روکنا ہے۔ کانگریس کی بی جے پی کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر کڑی تنقید۔ امریکہ کا کی فراہمی، رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 16 کروڑ سے زائد۔ شمالی کوریا کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ، میزائل نے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ کامیابی سے طے کیا۔ جاپان کے خصوصی اقتصادی زون سے باہر سمندر میں جا گرا۔ امریکہ کی شدید مذمت۔ افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ۔ مشرقی شہر ویلنسیا سب سے زیادہ متاثر۔ سڑکوں کی تباہی اور بندش کے باعث ہیلی کاپٹرز کی مدد سے انخلا جاری۔ اسپین کے وزیر اعظم کا 3
शाह अफरीदी, नसीम शाह समेत 7 खिलाड़ियों की शिरकत। 3 मैचेस की वनडे सीरीज। Zappacosta for Zaniolo. Retegui now. Samajic shaping up to shoot. Atalanta finally break the deadlock. और अतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए एटलांटा की मॉन्जा को 2-0 से शिकस्त। लीग टेबल पर नापोली 25 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम के दौरे कतर की। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने मुश्तरका इक्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर देते हुए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी और कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से मुलाकात की तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद शाहिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और काफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर किया। वन आन वन मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर बिलखुसूस इसराइल की तरफ से बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी नस्ल कुशी की जंग और खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में अमीर कतर की तरफ से फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ की। उन्होंने फौरी जंग बंदी के लिए कतर की सालसी और इंसानी इमदाद की बिलातातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में फौरी तौर पर जारी कत्ल आम के खात्मे और अमन के क़याम के बगैर दुनिया में खुशहाली का हसूल मुमकिन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए मजीद इमदादी सामान की तरसील को जारी रखने की अहमियत पर बात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल-सानी के दरमियान होने वाली मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफती तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा और मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया और इन चैलेंजों से निमटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने गजा तनाज़े के हल और वहाँ के अवाम के मसाइब को कम करने के लिए कतर के इंसानी हमदर्दी के इक़दामात और सफारती कोशिशों की तारीफ की। कतर के वज़ीर आज़म ने खित्ते में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि कतर इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से अपने विजन के मुताबिक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहता है। कतर के वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की अज़म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने ताउन को फ़रोग़ देने और तरक्की के नए शुबों की निशानदेही करने के लिए आला सतह तबादलों को जारी रखने पर इत्तेफाक किया। हम करने के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के अज़म और हिकमत अमली से कतरी वज़ीर आज़म को आगाह किया। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के हमरा दोहा में पाकिस्तानी सकाफत और फ़नून लतीफ़ा के रंगों से मुज़य्यन नुमाइश मंजर का दौरा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के हमरा गाड़ी में दीवान अमीरी से कतर म्यूजियम तक पहुँचे। तफसील बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। कतर म्यूजियम की मंजर आर्ट गैलरी में मुनक़दा नुमाइश में 1940 से लेकर अब तक के पाकिस्तानी मुसव्वरी, फोटोग्राफी, मुजस्समे और दीगर फन पारे रखे गए हैं, जिनमें पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, तस्वीर, मुजस्समे, वीडियोस, स्कल्पचर्स, मिनिएचर्स और दीगर असनाफ शामिल हैं। नुमाइश में हम असर पाकिस्तानी फनकारों और आर्किटेक्ट्स की काविशों के अलावा डायस्पोरा से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के काम भी शामिल किया गया है, जो पाकिस्तान के मुतनव्वे फनकाराना और तामीराती वर्से को उजागर करते हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बज़ाते खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। इस मौके पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं के माबैन गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और उनकी हमशीरा और कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन
शेख आल मियासा बिनते हमद बिन खलीफा सानी ने गैर रस्मी और दोस्ताना माहौल में वजीर आजम को नुमाइश में मौजूद फन पारे दिखाए। उन्होंने नुमाइश के मुंतजमीन और पाकिस्तानी फनकारों से वजीर आजम का तारुफ कराया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि नुमाइश का इनेकाद पूरी कौम के लिए बायसे फख्र है। कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी फनपारों पर मबनी मंजर आर्ट गैलरी का क़याम कतर और पाकिस्तान के दरमियान समाजी और भाईचारे के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वजीर आजम ने अमीर कतर और उनकी हमशीरा का और पाकिस्तानी फनकारों की पजीराई पर उनका शुक्रिया अदा किया। 12 गलियों पर मुहित नुमाइश में मुख्तलिफ मौज़ूआत, कौम साजी, इलाकायत, खत्ताती और दीगर आर्ट को खूबसूरती से पेश किया गया है। नुमाइश का एक अहम पहलू ये भी है कि इसके जरिए पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और सकाफती तबादलों को उजागर किया गया है। नुमाइश में शाकिर अली, सादिकैन, गुलजी, जुबैदा आगा, कामिल खान मुमताज, नैयर अली दादा और मुतअद्दिद पाकिस्तानी फनकारों के फन पारे रखे गए हैं। वजीर आजम ने दौरे के दौरान मारूफ पाकिस्तानी आर्किटेक्ट नैयर अली दादा, पाकिस्तानी मुसव्वरों, फोटोग्राफर्स, खत्तात और दीगर फनकारों से भी मुलाकात की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अरकान पार्लियामेंट ने बानी पीटीआई के लिए अमरीकी कांग्रेस के अरकान की तरफ से सदर जो बाइडन को लिखे गए खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार दिया है। इस बारे में तफसील जानते हैं अनीस आवान से। वजीर आजम शहबाज शरीफ को 160 अरकान पार्लियामेंट, जिनमें तारक फजल चौधरी, नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज तनोली, खालिद मक्सी और दूसरे शामिल हैं, ने खत लिखकर अमरीकी कांग्रेस के अरकान के खत पर तशवीश का इजहार किया है और उसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि कांग्रेस के 62 अरकान का खत पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानिया को तकवीयत देता है। बानी पीटीआई ने रियासती अदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरमाना धमकियां मुतारिफ कराईं और 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। बानी पीटीआई की मनफी मुहिम में अमरीका और बरतानिया में मुकीम मुल्क दुश्मन अनासर किरदार अदा कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरफ से ऐसे शख्स की हमायत हैरान कुन है जो लॉस एंजलिस की अदालत से अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार पर सजा याफ्ता है। बानी पीटीआई इस वक्त बदउनवानी के साबित शुदा इल्जामात के तहत कैद में हैं। बानी पीटीआई ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा तारीख का संगीन बहरान पैदा किया। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दोहा से वीडियो लिंक के जरिए काबीना कमेटी निजकारी के इजलास की सदारत की। इजलास में खजाना, निजकारे, बिजली और सनत के वज़रा, वफाकी सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ वजारतों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। कमेटी ने निजकारी कमीशन बोर्ड की जानिब से तजवीज़ करदा बोली की दस्तावेज़ के मुताबिक PIA के 60% हिस्से के फ़रोख्त के लिए रेफरेंस प्राइस की तौसीक की। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में PIA की निजकारी के वाहिद बोली दहिंदा ने PIA के 60% शेयर्स की 10 अरब रुपए की बोली लगाई। वजारत निजकारी के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से PIA की कम से कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने PIA की निजकारी के लिए सिंगल बिड जमा कराई थी। PIA के लिए कंसोर्शियम के अलावा किसी ग्रुप ने ताहाल बोली जमा नहीं कराई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी अपने दूसरे मरहले में तिजारती कंपनियों के दरमियान रवाबित में तब्दील हो गया है। CGTN के साथ एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने CPEC में चीनी सरमायाकारी में इजाफे की तवक्को ज़ाहिर की। Businesses which can be relocated to Pakistan with a view that there can be joint ventures, there can be even single entities. The Chinese companies are quite active in the ceramic space. There's a very good joint venture which is already underway, which is Service Long March. Actually, a good chunk of that coming to the US as well. And it's really that model which we want to follow so that we can monetize the infrastructure that was created in CPEC Phase 1. और किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। पंजाब भर में ज़राअत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। वज़ीर आला मरियम नवाज 5 अरब रुपए की लागत से किसानों में 5000 सुपर सीडर की तकसीम का आगाज कर दिया गया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फसलों की बाकियात जलाना जरूरी नहीं रहेगा, स्मोक में कमी आएगी। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे वसीम सज्जाद।
سپر سیڈر ایک جدید زرعی مشینری ہے جو ہر قسم کی فصل اور دھان کی کٹائی کے بعد فصل کی باقیات کو مٹی میں مکس کرنے اور زمین کو ہموار کر کے گندم اور دوسری فصلوں کی بجائی کا کام کرتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی سموک کو روکنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ سموک کنٹرول پروگرام کے تحت سپر سیڈر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کسانوں کی زندگیوں میں بہتری لانا اور زرعی شعبے کی ترقی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی ترقی کا راستہ کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ 13 لاکھ مالیت کا سپر سیڈر 5 لاکھ روپے میں کاشتکاروں کو دیے جائیں گے، جبکہ پنجاب حکومت دیگر زرعی آلات بھی 60% سبسڈی پر فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سپر سیڈر کے استعمال سے ماحول آلودہ نہیں ہوگا اور سموک کی روک تھام میں مدد حاصل ہوگی۔ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو نہ صرف کسان بھائی کی مدد کرے گا بلکہ ہمارا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کو بہتر کرنے میں، اس کو امپروو کرنے میں، ایئر کوالٹی انڈیکس کو امپروو کرنے میں، ہوا کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے میں یہ ہمارا بہت کام دے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں فتنہ فساد کرنے کی سازش کی گئی۔ صفر کارکردگی والے پنجاب حکومت پر بہتان تراشی کرتے ہیں۔ یہ امید لگا کے جیل میں بیٹھے تھے کہ ہم نے اتنی تباہی کر دی اپنے 4 سالوں میں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ خالی باتوں میں اور کام کرنے میں کتنا فرق ہے۔ تقریب سے صوبائی وزیر زراعت اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کاشتکاروں میں سپر سیڈر تقسیم کیے۔ انہوں نے کسانوں کو دی جانے والی مشینری کا معائنہ بھی کیا۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پنجاب کابینہ نے ملک کی تاریخ کی پہلی روڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام، فنکاروں کے لیے امدادی گرانٹ میں اضافے اور کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی صدارت میں ہونے والے کابینہ اجلاس کی تفصیلات طاہر جعفری سے۔ پنجاب کابینہ کا 19واں اجلاس لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں سڑکوں پر ہونے والے حادثات کی روک تھام کے لیے پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی گئی۔ اتھارٹی کے تحت صوبے بھر میں وہیکلز ٹیسٹنگ لیبارٹریاں، ڈرائیونگ اسکول اور موٹر ٹرانسپورٹ ایجنسی بھی قائم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں سفر کو محفوظ بنانا ان کی ترجیحات کا حصہ ہے اور اس مقصد کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے راولپنڈی سمیت صوبے بھر میں گردواروں اور دیگر اقلیتی عبادت گاہوں کی بحالی کی بھی ہدایت کی۔ اس موقع پر فنکاروں کے لیے امدادی گرانٹ میں اضافے کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے جامع پالیسی مرتب کی جائے۔ اجلاس کے دوران پنجاب گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ پالیسی میں مجوزہ ترمیم کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ میڈیا کے واجبات کی بروقت ادائیگی کے لیے فول پروف سسٹم وضع کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے کے مختلف شہروں میں سیوریج سسٹم اور اربن فلڈنگ کے حل کے لیے بھی پلان طلب کیا۔ اس موقع پر کابینہ نے سیلابی پانی سے زمینی کٹاؤ روکنے کے لیے حفاظتی باندھ بنانے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت کی پالیسیوں کے باعث مقامی اور غیر ملکی کاروباری کمپنیاں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ عام آدمی کے معیار زندگی میں بہتری کے لیے انتھک کوششوں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اعلیٰ افسران کی خدمات کو سراہا اور ان میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحافی برادری کے لیے تاریخی اقدام، 3200 صحافیوں کو پلاٹ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کو جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم فیز 2 کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صحافیوں کو پلاٹس کی جلد فراہمی کے لیے تمام قانونی تقاضے جلد پورے کیے جائیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ازما بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ بہت جلد صحافیوں کے لیے رہائشی پلاٹس کی تقسیم کا آغاز کریں گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع بنو کے علاقے بکا خیل میں خوارش کے خلاف آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے میجر عاطف خلیل شہید، نائک آزاد اللہ شہید اور لانس نائک غضنفر عباس کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ میجر عاطف خلیل شہید کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر راولپنڈی اور کور کمانڈر پشاور نے شرکت کی۔ شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین میں اعلیٰ عسکری اور سول حکام، پاک فوج کے جوانوں، شہداء کے لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بنو کے علاقے بکا خیل میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 8 خارجی دہشت گرد جہنم واصل اور 7 زخمی ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں میجر عاطف خلیل اور 2 جوان شہید ہوئے۔ میجر عاطف کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع سدھنون تھی، جبکہ نائک آزاد اللہ کا تعلق ضلع کرک اور لانس نائک غضنفر عباس کا تعلق ضلع لیا سے تھا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانیوں سے ان کا عزم مزید مضبوط ہوتا ہے۔
صدر مملکت اور وزیر اعظم نے جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے افسر اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کے بلندی درجات کی دعا اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے رکن قومی اسمبلی علی عبدالقادر گیلانی کے ہمراہ ملتان کی تحصیل شجاباد کا دورہ کیا اور پنجگور واقعے کے 7 شہداء کے ورثاء میں 15 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے۔ 28 ستمبر کو بلوچستان کے ضلع پنجگور میں دہشت گردوں نے شجاع آباد کے 7 مزدوروں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ بالخراش واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی سے پاکستان میں تعینات جاپان کے سفیر مٹسو ہیروس نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور جاپان کے مابین 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت منصوبہ بندی، ترقیات اور خصوصی اقدامات کی سینئر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزارت کے زیر اہتمام اٹھائے گئے اہم انتظامی، تصویراتی اور ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ احسن اقبال نے تمام عہدوں پر جلد اور میرٹ پر مبنی تقرریوں کی اہمیت پر زور دیا۔ وزارت کے تحت دی جانے والی بریفنگ کے بعد منصوبوں اور اسٹریٹجک اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے احسن اقبال نے اس بات پر زور دیا کہ انہیں وزارت کے بنیادی اہداف کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پاکستان و اقوام متحدہ کے خواتین اور انٹرا ایجنسی جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ گروپ کے نمائندوں سے ملاقات کی، جس کا مقصد پاکستان میں صنفی مساوات اور خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے قومی عزم کو مزید تقویت دینا ہے۔ ملاقات میں پاکستان میں خواتین کو درپیش مسائل اور رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی اور اقدامات پر زور دیا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے حکومت کے خواتین کے حقوق کے فروغ کے اقدامات پر روشنی ڈالی، جس میں دفاتر میں خواتین کو ہراساں کیے جانے کے خلاف تحفظ کا قانون اور خواتین کی جائیداد کے حقوق جیسے اہم قوانین شامل ہیں۔ امریکہ سے آئے سکھ یاتریوں کے 44 رکنی وفد نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے لاہور میں ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آن لائن ویزا کی سہولت مہیا کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے پاسپورٹ رکھنے والے سکھ آن لائن فارم جمع کروا کر 30 منٹ میں پاکستان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور آن لائن ویزا کی کوئی فیس مقرر نہیں کی گئی۔ ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں تانوں پرابلم نہیں ہون دینی۔ جدوں دل کرے آن لائن جاؤ، فارم بھرو، آدھے گھنٹے تک تانوں ویزا ملے گا، او دے بعد تو فلائٹ پھڑو تے آ جہاں جہاں آپ کی کوئی ریلیجس جگہ ہے وہ ہم آپ کے لیے اوپن کر دیں گے۔ ساری خواہش یہ ہے کہ اگر اجی 50,000 تو لاکھ سکھ آندا سی سال دا، یہ 10 لاکھ سکھ آئے۔ ہم نے 124 ملکوں کو ویزا فری کیا۔ چیمپئن ٹرافی تے بھی آؤ، انڈیا پاکستان دے میچ تے بھی آؤ۔ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور آحد چیمہ سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دسمبر میں ہونے والے پاکستان آذربائیجان مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارتی معاون کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معاشی اشاریے بالخصوص افراط زر، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی نمو اور درآمدات کے حجم میں سامنے آنے والے رجحانات حکومت کے اندازوں اور توقعات کے عین مطابق ہیں۔ ترجمان وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ IMF نے بھی معاشی اشاریوں کے حوالے سے حالیہ دنوں میں اپنی پیشن گوئیوں پر نظر ثانی کی ہے، جس کے بعد IMF کے اندازے اور تخمینے وزارت خزانہ کے معاشی تخمینوں سے قریب تر ہو گئے ہیں۔ ترجمان وزارت خزانہ نے کہا کہ مالی سال کے وسط میں بجٹ میں کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ کے جواز کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان اور چین کے درمیان ثقافتی مماثلت کے فروغ میں میڈیا کے کردار کے حوالے سے اسلام آباد میں سمپوزیم ہوا۔ تفصیل بتائیں گے رضوان عارف۔ سمپوزیم میں دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، سفارتی، اقتصادی اور ثقافت سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کا احاطہ کیا گیا۔ سی پیک کے تحت بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے مختلف سیاحتی مقامات تک رسائی آسان ہونے سے سیاحت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ چائنا اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ ابھی صرف جدید نہیں لیکن بڑی تاریخی ہے اور پختہ ہے۔ میڈیا کا کتنا اہم کردار ہے لوگوں کے ساتھ معلومات کے حوالے سے، لوگوں کے اور ثقافت میں ایک پل کا کردار ادا کرنے سے۔
मुकर्ररीन ने कहा कि दोनों मुल्क न सिर्फ आलमी और इलाकाई प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे के मजबूत हामी हैं, बल्कि एक दूसरे की मजबूत इक्तिसादी और समाजी तरक्की के भी ख्वाह हैं। हमारे दरमियान कॉमन चीज़ें हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं और जो डाइवर्स कल्चर है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। हम भी उम्मीद करते हैं स्टेट मीडिया के साथ हम ताउन करके और फिर दोनों ममालिक के दरमियान ये जो कल्चर एक्सचेंज को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सिम्पोजियम में फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और CGTV की जानिब से पाकिस्तान और चीन की सकाफत से मुतालिक डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गईं। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। किसान भाइयों, इंतजार की घड़ियां खत्म। वजीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की कुरानदाजी बरोज जुमातुल मुबारक 1 नवंबर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ करेंगी। कामयाब किसानों की लिस्ट उसी दिन महकमा ज़राअत की वेबसाइट, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर आवेजा कर दी जाएंगी। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। और दर्जा हरारत में कमी होते ही लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला गहरी स्मॉग की लपेट में आ गए हैं। तेजी से बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए मुख्तलिफ महकमे हंगामी इक़दाम कर रहे हैं। इस बारे में तफसील जानते हैं वरदा सलीम से। दर्जा हरारत में कमी के बाइस फिजा में मौजूद आलूदा ज़रात नमी के साथ मिलकर स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिजाई आलूदगी की ये किस्म सांस लेने में मुश्किलात के साथ साथ गले, आंखों और दिल के अमराज में इजाफे का बाइस भी बनती है। शहर की फिजा पर छाई गहरी स्मोक में कमी के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से शहर में नए पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स बनाने के साथ साथ शजरकारी में इजाफा कर दिया गया है। PHA के पार्ट पे था ग्रीन एरियाज जो है वो डेवलप करना और जो ऐसे एरियाज है जहाँ से कार्बन जो है जनरेट किया जाता है तो वहाँ पे कार्बन सिंक डेवलप करना। तो हम बेसिकली कार्बन सिंक डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। रिंग रोड को टारगेट किया हुआ है, महमूद बूटी का एरिया, और दूसरा जो इस तरह के एरिया है जहाँ पे कंप्लेंट ज़्यादा है, जहाँ पे AQI ज़्यादा रहता है, तो वहाँ को हम फोकस कर रहे हैं। इस शहर में तकरीबन जो है कि वो 25 किलोमीटर की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो विद प्लांटेशन मजीद जो है कि वो ऐड की हैं। फिजाई आलूदगी में इजाफे का बड़ा सबब ट्रैफिक का धुआं है। इस मसले के हल के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ई-ट्रांसपोर्ट और ई-बाइक्स को फरोग दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में PHA ने भी गाड़ियों के मुजरे सेहत धुएं की रोकथाम के लिए अपने अमले में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौल का कहना है कि फिजाई आलूदगी में कमी के लिए हुकूमत की जानिब से बनाए गए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है, जिससे चंद रोज में स्मोक की सतह पर कमी देखने में आएगी। स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, ताहम हम सबको भी स्मोक के खात्मे के लिए इनफरादी तौर पर कोशिशें करना होंगी। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार ने खलीज अदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक PNS जुल्फ़िकार को रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पैट्रोल के दौरान ईरानी माहीगीर कश्ती अल मोहम्मदी की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। ईरानी कश्ती ने अपनी बंदरगाह से 1200 नॉटिकल मील पर एक रुकन के शदीद जख्मी होने और इंजन खराब होने की इत्तला दी। PNS जुल्फ़िकार के अमले ने फौरी तौर पर माहीगीरों को तिब्बी और तकनीकी मदद फराहम करते हुए इंजन की मरम्मत की। तैनाती के दौरान पाक बहरिया के जहाज समुद्र में मुतासरा बहरी जहाज़ों को रेस्क्यू करते हैं। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी है। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों में 41 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 131 जख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया में रहायशी इलाके पर इसराइल के वहशियाना फ़ज़ाई हमले में मज़ीद 10 अफराद शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फोर्सेज ने जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर भी बमबारी की जिसमें हलाकतों की इत्तला है।
बैतुल्लाहिया समेत शुमाली गजा के मुख्तलिफ इलाके के महासरे को 27 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। महासरे की वजह से अद्वियात, खुराक, पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। गुज़श्ता साल से जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 43,204 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने इसराइली पार्लियामेंट की तरफ से गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में UNRWA की इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्त तशवीश ज़ाहिर की है। सलामती काउंसिल ने एक बयान में इसराइल पर जोर दिया कि वो अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की पासदारी करे और UNRWA को गजा में अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त दे। लबनान पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 22 शहरी जाँ बहक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। मशरक़ी लबनान के शहर बलबक में बमबारी से 19 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 8 ख़वातीन भी शामिल हैं। जनूबी लबनान के इलाके देर ज़हरानी में बमबारी से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कल से जारी इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वाले लबनानियों की तादाद 77 हो गई है। इसराइली फोर्सेज ने बलबक के अलावा जनूबी लबनान के 8 इलाकों से लोगों को निकल जाने का अल्टीमेटम दिया है। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में मजीद इसराइली फौजियों की हलाकत की इतलात हैं। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में जंगी कार्रवाइयों और बिगड़ते हुए हालात की वजह से लबनान में 8,30,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। लबनान के कायम मकाम वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने उम्मीद जाहिर की है कि इसराइल के साथ जंग बंदी पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। शदीद बारिशों और सैलाब ने स्पेन में बड़ी तबाही मचा दी है और हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 95 हो गई है जबकि दर्जनों अफराद लापता हैं। हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक तूफानी बारिश और सैलाब से स्पेन का मशरकी शहर वैलेंसिया सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मशरकी स्पेन के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं और पानी घरों में दाखिल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के दौरान और सैलाब के बाद मुतादिद लोग अपने घरों और दीगर जगहों पर फंसे हुए हैं। मकामी हुकाम ने बताया है कि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और सड़कों की तबाहली और बंदिश के बायस लोगों को हेलीकॉप्टर्स की मदद से निकाला जा रहा है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने हंगामी हालत नाफिज करते हुए मुल्क भर में 3 दिन शौक का ऐलान किया है। और अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन बाकी। दुनिया भर की नजरें इस वक्त अमरीकी इंतखाबात पर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस और रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब के लिए अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में कबल इस वक्त पोलिंग जारी है। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रियासत पेंसिल्वेनिया में वोटों की बदतरीन कबल इस वक्त इंतखाबात में धांधली की जा रही है। ट्रंप के बयान ने पोलिंग की साख पर सवालिया निशान लगा दिया है। नए सदर के इंतखाब की दौड़ अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है। दोनों जमातों के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम से साबिक वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के वफ़द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्टी और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत वजीर आज़म शहबाज शरीफ की वलवला अंगेज़ क़यादत में पाकिस्तान को माशी गिरदाब से बाहर निकाल रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में ढोंग इंतखाबात के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। और कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में हक़ खुदरादियत की उसूली जद्दोजहद को दबाने के लिए भारत के वहशियाना फौजी हथकंडों की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इजलास के बाद एक बयान में कहा कि भारत जाबराना इक़दाम के जरिए कश्मीरी आवाम की आज़ादी के मुतालबे को दबाने में नाकाम हो चुका है। इजलास में कश्मीर में बड़े पैमाने पर भारतीय फौज की मौजूदगी की मजम्मत करते हुए कहा गया कि जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को भारतीय फौज के जालिमाना हथकंडों का सामना करना पड़ता है। इजलास में आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो तमाम कश्मीरी सियासी नज़रबंदों की रिहाई और तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने आज श्रीनगर में नाम नहाद यूनियन टेरिटरी के यौम तासीस की तकरीब का बॉयकॉट किया। उन्होंने 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी को गैर आइनी और गैर अखलाकी करार दिया। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सिविल सोसाइटी से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि मकबूजा इलाके में अमनो तरक्की का मोदी हुकूमत का बयानिया बेमानी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनों, रोजगार और वसाइल पर पहला हक कश्मीरियों का है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में यौम तासीस के सिलसिले में शोहदा कश्मीर की याद में तकरीब मुनक्किद की गई। दुआया तकरीब में उलमा इकराम, मदारिस के तलबा और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।
آج بھی جو مقبوضہ کشمیر ہے، جو بھارت کا ظلم اور بربریت سہ رہا ہے، وہ بھی اسی طرح کا دن چاہتے ہیں، وہ بھی آزادی چاہتے ہیں. 24 اکتوبر یوم تاسیس کی نسبت سے جنہوں نے بھی اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ریاست جموں کشمیر میں اس آزادی کے خاطر، ان کی یاد میں آج یہ دعائیہ تقریب ہوئی. ضرورت ہے اس وقت کی سب سے بڑی کہ جناب جو ہماری جوان سال نسل ہے، جو ہماری پڑھی لکھی نسل ہے، جو ہمارے طلبہ ہیں، طالبات ہیں، ان کو قومی نظریے کے حوالے سے صحیح سمت میں اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے صحیح صورتحال اور حقائق سے آگاہ کیا جائے. ایسی تقریبات ہونی چاہیے. کشمیریوں کی قربانیوں کے بارے میں تمام جگہ پر اپریشیٹ کرنا چاہیے. سنو ایف ایم کو اللہ نے یہ موقع عطا کیا کہ آپ نے یہ یوم آزادی کشمیر کا دن منایا اور بالخصوص ہمارے مدارس کے اندر جو متعارف کروایا. سنو ایف ایم 89.4 نے آزاد کشمیر کے اندر پورے ماہ میں تقریب کا اہتمام کیا ہے. بھارت میں دن بدن مسلمانوں کا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. حال ہی میں راجستھان میں بی جے پی حکومت نے ایک درخواست پر غور شروع کیا ہے، جس کے تحت گائے کو راج ماتا یعنی ریاست کی ماں قرار دیا جائے گا. گائے کو راج ماتا کا درجہ دینے کے لیے 30 ارکان اسمبلی نے راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کو خط لکھا ہے. وزیر اعلیٰ نے اس خط کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا ہے کہ اس معاملے پر جلد فیصلہ کر دیا جائے گا. کانگریس رہنما سچن پائلٹ نے بی جے پی کے اس مطالبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت کے ان ہتھ کنڈوں کا مقصد ووٹ بینک بڑھانا اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانا ہے. بی جے پی کا یہ اقدام گوشت فروشوں کی معیشت کو بھی متاثر کر رہا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 7 مزید معاہدوں پر دستخط کے بعد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھ کر 34 ہو گئی ہے. معاہدوں کا کل حجم $2.8 بلین ہو گیا ہے. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے سبوق سید کی رپورٹ. سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدوں پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، جس سے پاکستان میں معیشت کی نئی راہیں کھلیں گی. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی میڈیا کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 7 مزید معاہدوں پر دستخط کے بعد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھ کر 34 ہو گئی ہے. سفیر کے مطابق معاہدوں کا کل حجم $2.8 بلین ہو چکا ہے. احمد فاروق نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے خاص ہدایت تھی کہ سعودی وفد کے دورہ پاکستان کے دوران جن مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں ان کو عملی شکل دینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. پاکستانی سفیر نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ دورے کے دوران سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری سے اہم ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کے منصوبوں میں سے 5 منصوبوں پر کام تکمیل کی جانب گامزن ہے. پاکستان کے سفیر نے کہا کہ سعودی عرب میں پاکستان ہیومن ریسورس کی فراہمی کے لیے تیسرا بڑا ملک ہے. سبوق سید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ریاض، سعودی عرب.